अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदरियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जारी माह की 25 तारीख को तेलंगाना काबीना का अहम इजलास, मकामी इंतखाबात पर अहम फैसला आने का इम्कान। बच्चों की हिफाजत, सलामती, तालीम व सेहत में सबकी जिम्मेदारी ज़रूरी। रिव्यू मीटिंग में रियासती कमीशन बराए हुकूक़ अतफ़ाल की चेयरपर्सन सीता दयाकर रेड्डी का अहम दिमाग। PM श्री फंड्स में बेज़ाब्तगियों पर ख़ुसूसी टीम की जांच, DSEL डायरेक्टर का 2 रोज़ा दौरा आदिलाबाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। किसानों के मसाइल पर तमाम जमातों की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज, कायदीन और किसानों ने कौमी शाहराह 44 को कर दिया जाम। मेरे साथ पेश आए हादसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत ठीक है। तमाम खैरख्वाहों दुआओं में याद रखने वालों का बेहद शुक्रिया। और अब ख़बरें तफसील से। तेलंगाना में 25 तारीख को अहम काबीना इजलास मुनक़्क़िद होने वाला है। ये इजलास मंगल की सुबह 11 बजे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में होगा। इस मीटिंग में वज़रा के साथ आला सरकारी हुक्काम भी मौजूद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक डेडिकेट कमीशन की सिफारिशात को काबीना की मंजूरी मिलने का इम्कान है। कमीशन ने पंचायत इंतखाबात में रिजर्वेशन की हद 50% से ज़ायद ना रखने की सिफारिश की है। मकामी इदारे जाती इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में एक बड़ा इंतज़ामी फ़ैसला सामने आया है। रियासती हुकूमत ने 32 IPS अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव ने बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी कर दिए। इन अहकामात के तहत आदिलाबाद में ASP के तौर पर मोनिका का तकर्रुर किया गया है। रियासती कमीशन बराए हुकूक़ अतफ़ाल की चेयरपर्सन सीता दयाकर रेड्डी ने कहा कि बच्चों की हिफाजत, तालीम, सेहत और फलाही मंसूबों के निफाज में हर फ़र्द ज़िम्मेदारी के साथ शामिल हो। वो आज आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में आदिलाबाद और निर्मल अज़ला के हुक्काम के साथ जायज़ा मीटिंग से ख़िताब कर रही थी। इन्होंने कहा कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और बावक़ार ज़िंदगी का हक़ हासिल है। कम उम्री की शादियों के वाक़यात अब भी सामने आना तशवीशनाक है। इत्तला मिलते ही फ़ौरी कार्रवाई की हिदायत दी। गाँव की सतह पर निगरानी मजबूत करने और क़ानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। स्कूलों, हॉस्टल्स और आश्रमों में बच्चों पर हरासानी व बदसलूकी के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के बढ़ते असरात से बच्चों पर ख़तरात बढ़ रहे हैं। वालिदैन व असातिज़ा को बच्चों की इन ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए। चाइल्डलाइन नंबर 1098 को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इन्होंने अपील की। జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి స్వాగతం. ఇద్దరు రెండు జిల్లాల నుంచి అధికారులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. CWC also there and the CWC is also there. So we will particularly child protection, child safety, our teachers and every day on the child personality అని కూడా వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. టొబాకో ఆర్ సమ్ అడిక్షన్ టు ఆల్కహాల్ అవడం జరిగింది. సో దట్ ఇనిషియేటివ్ we have taken up Adilabad urban CDPO JJ road పైన మనము 1,2,000 crore లాస్ట్ 2 ఇయర్ ఇందులో మనం అందరినీ కూడా రిహాబిలిటేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ సొంత ఎందుకు చైల్డ్ లేబర్ గా మారారు అనే రీజన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని అగైన్ వాళ్ళ స్కూల్ తోటి వాళ్ళ CWC నెక్స్ట్ అది చేయడం చెప్పారంటే అక్కడ ఏమైనా పిల్లలు మనకు ఐడెంటిఫై అయితే మనం వాళ్ళకి 24 వచ్చి వచ్చేసేసి బాయ్స్ ఉన్నారు, 98 మెంబర్స్కి వచ్చేసేసి గర్ల్స్ ఉన్నారు. వచ్చేసేసి మన దగ్గర ఒకటి స్ట్రెంత్ ఉంది, మన ఓపెన్ షెల్టర్ ఫర్ బాయ్స్ ఓపెన్ చేశారు. దానికి వాళ్ళకి రెగ్యులర్ రాకపోవడం తోటి చేయలేదు. అబ్బాయి కార్పన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అడాప్షన్ కూడా మేడం మనం తొందరగా ఇప్పుడు
300 వచ్చాయి. ఇన్ కంట్రీ మనం వేరే దేశాలు జర్మనీ, అమెరికాకి ఎవరినైతే అడాప్ట్ చేసుకున్నారో నేను ఖచ్చితంగా నన్ను ఇండియా తీసుకెళ్ళి వచ్చి చూసి హ్యాపీగా వెళ్ళింది. బట్ షీ వాంట్ టు నో నా ఒరిజినల్. Where it's been mentioned regarding special needs children. So, Really, first of all, I will congratulate the collector of Adilabad for what he got from Delhi. Is he sharing? And I wish you all the best in future also. Thank you very much. ఇంత టైంలో కూడా మాకు మీటింగ్, ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ పోస్ట్పోన్ అవ్వకుండా దూరం ఉన్నందుకు పోస్ట్పోన్ అవ్వకుండా వస్తూ ఉంది. అయినా we made it today we came. Really happy to meet both the districts Nirmal and Adilabad officials here, and under your leadership of your collectors and your people, you are doing very well. But you people are going at the level best with the leadership of your collectors. It's really good. Having ideas like these people makes you work. మేము 0 to 18 వరకు పిల్లల కోసం child rights committee. So if we have any, we'll have go through all what is not by everything. We write to your collector. మీకు కూడా ఒక open ఉంది. If you have any problems, you can tell your collector. You can write to us anything. మేమేమైనా చేయగలిగేది ఉంటే we definitely do for you people, because మీరందరూ కూడా ఆ పిల్లల కోసం పనిచేసినప్పుడు it is our duty to look after you people also. But when there are people like this working for you, you're working hand in hand with them, it's okay. But ఏదన్నా కానీ collector గారు కూడా I'm giving an open this thing. If you need something, I don't think you need, you're more approachable to the CM than us. But if you have anything like that, if you want to let us know something different from all these your problems, really we are very happy to do it for you. And तमाम सियासी जमातों की क़ियादत में हेलो रैतन्ना चलो भोरच आदिलाबाद में धरना मुनक़्क़िद किया गया, जो कशीदा हालात में मुनक़्क़िद हुआ। सैकड़ों किसान कायदीन ने भोरच के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 के दोनों रुख जाम कर दिए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुतालबात में शामिल नमी की शर्त के बग़ैर सीज़न के आखिर तक CCI की जानिब से कपास की बिला मशरूत ख़रीदारी की जाए, किसानों को मुश्किल में डालने वाली कपास किसान ऐप को ख़त्म किया जाए, गीली सोयाबीन को इमदादी कीमत पर ख़रीदा जाए। इसके DSP जीवन रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने हालात का जायज़ा लिया और हिफाजती इंतज़ाम किए। మన ఏమున్నాయి సమస్యలు మాట్లాడదాం. అన్నా వద్దురా నాయన, వద్దురా నాయన. చెట్టు కింద రావాలి, రాజా చెట్టు కింద, మీరు అందరు చెట్టు కింద. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం रियासती चेयरपर्सन सीता दयाकर रेड्डी ने आज KGBV स्कूल का मुआयना किया, जहां उन्होंने तालिबात से बातचीत की और दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा लिया। इन्होंने कैंपस में पौधे भी लगाए और तालीम और रिहाइश की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने खुसूसी तवज्जो देने पर ज़िला कलेक्टर की सताइश भी की। Scouts and leaders and staff also. Please come forward. Thank you. మేడం ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసి. మళ్ళీ తీసినట్టు చేస్తాను మేడం, మీరు భలే చెప్తారు.
ఈరోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లోని కేజీబీవి విజిట్ చేయడానికి మా చైల్డ్ రైట్స్ కమిషన్ మొత్తం కూడా రావడం జరిగింది. ఈసారి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద చిల్డ్రన్స్ డే నిన్న 28th రోజు ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ డే ఉండే ఆ ప్రోగ్రాము తర్వాత మా కమిషన్ నుంచి కూడా ప్లెడ్జ్ తయారు చేసి పిల్లలతో నా ప్లెడ్జ్ కూడా చదివించి ఈ కేజీబీవి ఎట్లుంది బాగా నడుస్తుంది, ఆ పిల్లలకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని కూడా అడగడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ మెజర్స్ టు వీటిని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఫండ్స్ కూడా చాలా ఇస్తున్నారు వీళ్ళకి. వీటిని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది, పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎట్లున్నారు వాళ్ళకి అన్ని వసతులు బాగున్నాయా, వాళ్ళు ఉండేది తిండి ఇవన్నీ కూడా మంచి పెడుతున్నారా అని అడగడానికి ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. బికాజ్ మేము చైల్డ్ రైట్స్ నుంచి మాకు అదే ఇదన్నట్టు మనకు పిల్లల గురించి ఆలోచన చేసి వాళ్ళ గురించి చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా ఏదున్నా యూ హ్యావ్ సిడబ్ల్యూసీస్, మీ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు, కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఏదైనా అక్కడ కాకుంటే మా నుంచి ఏదైనా ఏది ఉంటే డెఫినెట్గా మా వరకు పంపించి మాతో కూడా ఏదైనా ఉంటే మేము కూడా వాళ్ళకి చేసి సహాయపడతామని మా అందరి తరఫున ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది. దే ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ద చిల్డ్రన్ మంచిగా టీచర్స్ బాగున్నారు, ఫ్యాకల్టీ బాగుంది, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ గుడ్ వే. అదే చెప్తున్నారు, మిగతా దాంట్లో కంటే ఈ ట్రైబల్ ఈ ఏరియాస్లలో ఉన్నాయి కేజీబీస్ బాగుంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నందుకు దే ఆర్ ట్రయింగ్ దే లెవెల్ బెస్ట్ టు స్టడీ, మంచిగా చదువుకొని మంచిగా కావాలనే ఆలోచన వాళ్ళందరిలో ఉన్నది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ నైస్. మంచి స్కూళ్ళు బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ రియలీ వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద కలెక్టర్ దట్ ఈస్ బీన్ దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి పిల్లల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారని పిల్లల తరఫున మా కమిషన్ తరఫున అందరి తరఫున కూడా కలెక్టర్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను. सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट मेयार के मुताबिक तरक्की देने के मकसद से नाफिज PM श्री स्कीम के तहत मरकज़ी टीम ने ज़िले का दौरा किया। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की डायरेक्टर प्रीति मैना ने बोध के रिहायशी स्कूलों का मुआयना किया और गुज़िश्ता 2 वर्षों में जारी फ़ंड्स की तफसीलात का जायज़ा लिया। गुज़िश्ता साल स्कूल को 14,45,000 रुपये फ़राहम किए गए थे, जिनके इस्तेमाल से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। కానీ అలాంటి బాక్స్ కూడా అందరి పిల్లలకి కొన్ని ఇవ్వచ్చు కదా, అలాంటి మన సొసైటీ నుంచి వస్తాయి. మీరు ఒకసారి హైదరాబాద్ వెళ్ళి the largest artery is aorta. This is diastole and the blood flow throughout the vena cava and bones are there in our body. so not 6 Which is the smallest bone in our body. Small, very small bones. It is in our ears. Steppies. 5th class now. Yeah, 10 years. Two not 6 in our body. Okay. This is plastic. Not real. आलमी माहीगीर दिन के मौके पर गंगा पुत्रों ने आदिलाबाद में रंगारंग रैली निकाली। जालों को गुब्बारों से सजाया गया और बड़ी तादाद में माहीगीर और उनके ख़ानदान शरीक हुए। संगम कायदीन ने सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक़ आगाही और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। ఈ యొక్క ర్యాలీని గంగపుత్రుల ఐక్యత, జై గంగపుత్ర, జై గంగపుత్ర, జై గంగపుత్ర. ప్రతి ఒక్క గంగపుత్రుడిని కోరుకుంటున్నాం, ధ్యానం వేదికగా దయచేసి ఆటోకోసం మీరు వెళ్ళగలవండి.
సంవత్సరం మనం చేస్తున్నాం అంటే మత్స్యోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నాము. దానిలో భాగంగా మనకి ఏంటంటే ఈ మత్స్యకారులకి ఏదైనా ఉపాధి కానీ స్కీమ్స్ కానీ ఏదైనా ఫండ్స్ కానీ అన్నీ ప్లాన్ ఇస్తున్నాము. ఫ్యూచర్లో వీళ్ళందరికీ మనకి ఏంటంటే మత్స్యకారులందరికీ ఉపాధి కోసము నెక్స్ట్ జనరేషన్కు మనకి ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా స్కీమ్ వస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు ఆ స్కీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మత్స్యకారులు ఎవరైనా చనిపోతే కూడా మాకు ఫోన్ చేయాలి. వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇస్తున్నాం ఎవ్రీ ఇయర్. కాబట్టి ఎటు వస్తే కూడా అవకాశం మీరు ఉపయోగించుకోగలరు మత్స్యకారులందరూ. థ్యాంక్ యూ. एमईओ सोमिया ने तलबा में साइंसी फ़िक्र को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। आदिलाबाद के एक निजी स्कूल में मुनक़्क़िद मंडल सतह चिकुमुकी साइंस फेस्टिवल में इन्होंने कहा कि साइंस के शौक़ और साइंसी रवैये से तलबा आला मकाम हासिल कर सकते हैं। हल्का शमल आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా. निर्मल ज़िले के वस्त में वाक़ शांति नगर एक्स रोड पर आज सुबह केक बॉक्स बेकरी में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मकामी इलाकों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
बताया जाता है कि यह आग इत्तेफाक़ी तौर पर लगी, जिसके बाइस दुकान के मालिक ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का दस्ता मौके वारदात पर पहुंच गया और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। बरवक्त कार्रवाई के बाइस आग बड़े पैमाने पर फैलने से रुक गई। मंचिरियाल ज़िले के चिन्नूर में एक माजूर रिटायर्ड तहसीलदार नियाज़ुद्दीन म्यूनसिपल कमिश्नर के रवैये के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वो 2023 से घर के टैक्स रिकॉर्ड्स में नाम की तब्दीली के लिए म्यूनसिपल ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि म्यूनसिपल कमिश्नर मुरली कृष्णन उनकी दरख्वास्त नज़रअंदाज कर रहे हैं और इशारों में रिश्वत का भी मुतालबा कर रहे हैं। నేను ఆల్రెడీ 23 నుంచి నేను చెప్తున్నా హౌస్ టెస్ట్ మీరు చేసిన కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత కడతా అంటున్నా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఎవరున్నా నాకు అవసరం లేదు సార్ మీ రోజులో తీసుకొచ్చాను నేను కట్టానంటున్నా సార్ నేను కట్టను నేను చెప్తున్నా కదా సార్ నేను హౌస్ టెస్ట్ కట్టాలని మీతో చెప్తున్నా మరి మళ్ళీ దాని తర్వాత కదా మీరు కట్టాలని ఎట్లా అంటున్నాను నాకు అర్థం మాట్లాడలేదు ఒక మెజిస్ట్రేట్ అంటున్నా సార్ మీరు నాకు రిటైర్డ్ మెజిస్ట్రేట్ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ నాకు రూల్స్ మీరు నాకు చెప్తున్నారా అదే సార్ నేను కట్టానంటున్నా సార్ నేను హౌస్ టెస్ట్ కట్టానంటున్నా నేను ఆల్రెడీ 23 నుంచి నేను చెప్తున్నా హౌస్ టెస్ట్ మీరు చేసిన కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత కడతా అంటున్నా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఎవరున్నా నాకు అవసరం లేదు సార్ మీ రోజులో తీసుకొచ్చాను నేను కట్టానంటున్నా సార్ నేను కట్టను నేను చెప్తున్నా కదా సార్ నేను హౌస్ టెస్ట్ కట్టాలని మీతో చెప్తున్నా మరి మళ్ళీ దాని తర్వాత కదా మీరు కట్టాలని ఎట్లా అంటున్నాను నా పేరు ఖాజా నియాజుద్దీన్ ఒక రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అధికారి నా హౌస్ నెంబర్ 22-70 గోదావరి రోడ్ చెన్నూరు నేను ఎందుకు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫీస్కి వచ్చానంటే గత 22/20/23 నా ఒక పిటిషన్ రిటర్న్ షేప్లో పెట్టాను దాని తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఆధారు రైస్టీ పేపర్ కూడా జతపరిచి ఇచ్చాను దాని తర్వాత 5/3/2024 రోజు కూడా మళ్ళీ ఇచ్చాను దాని తర్వాత 4/9/2024 రోజు మళ్ళీ ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత పర్సనల్గా 10/4/2025 రోజు పర్సనల్గా వచ్చి కమిషనర్ గారిని కలిసి సార్కి ఇది ఉన్నది అని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఓకే సార్ 2 రోజులలో నేను చేసిస్తాను అని అన్నారు దాని తర్వాత చేయలేదు నేను 2 రోజులు కాదు 1 వీక్ ఛాన్స్ ఇచ్చాను 1 వీక్ ఛాన్స్ ఇచ్చి గత 10వ తారీఖు ఇస్తే నెక్స్ట్ మండే రోజు మళ్ళీ నేను మార్నింగ్ వచ్చాను మార్నింగ్ వచ్చి కమిషనర్ గారిని కూడా కలిశాను దాని తర్వాత కన్సల్ట్ వెంకటేశ్వరరావు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ పనిచేస్తాడట ఆయన కూడా కలిశాను అవుతుంది అనుకుంటా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఎంక్వైరీ చేయమన్నాడు కమిషనర్ దట్ ఈజ్ ఎన్సెషనల్ ప్రాపర్టీ తాత ముత్తాతల దానికి అక్కడ ఎంక్వైరీ చేసే అవసరం లేదు కానీ మీ రూల్స్ ప్రకారంగా చేయమంటే ఓకే అన్నాను ఆయన ఇంటికి పోయి హద్దూరు పక్కకున్న వాళ్ళ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఇళ్ళ వాళ్ళ యొక్క స్టేట్మెంట్ అడిగి తెలుసుకొని ఇది ఆయనదేనా అని అడిగి ఆయన లెవెల్లో ఆయన చేసుకున్నాడు దానికి అబ్జెక్షన్ నాకేం లేదు నెక్స్ట్ డే వచ్చారు కమిషనర్ గారు లేరు వెంకటేశ్వర జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు ఏమైందంటే రేపు 12 గంటలకు ఈరోజు అనగా నిన్న కలిస్తే 12 గంటలకు మళ్ళీ తప్పకుండా మీ పూర్తి పని అయిపోతుంది అని ఒక పూర్తి అనేది ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసి పూర్తి పని అవుతుంది అని చెప్పాడు ఓకే అన్నాను మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చాను ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత వెంకటేశ్వర జూనియర్ అసిస్టెంట్ అయితే లేడు కమిషనర్ గారిని కలిశాను కమిషనర్ గారు ఏమన్నారంటే సరే నేను చేసేస్తా సార్ అన్నాడు పైన చూసిన తర్వాత హౌస్ టెక్స్ కట్టండి మీ పని అయిపోతుంది నా హౌస్ నేమ్ ఇంటి యజమాని యొక్క పేరు కరెక్షన్ అయిపోతుంది అన్నాడు కానీ నేను చెప్పేది ఇన్ మై నాలెడ్జ్ దాట్ హౌస్ టెక్స్కు నేమ్ కరెక్షన్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు నేను నా రిటర్న్ పిటిషన్లో ఇచ్చాను ఐ కాంట్ రెమిట్ హౌస్ టెక్స్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ ఆఫ్టర్ నేమ్ కరెక్షన్ ఇంటి యజమాని యొక్క పేరు కరెక్షన్ అయిన తర్వాతనే నేను హౌస్ టెక్స్ కడతాను అని నేను నా పిటిషన్లో నేను కమిట్మెంట్ అయినా ఈ హౌస్ టెక్స్కు నేమ్ కరెక్షన్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కాబట్టి కమిషనర్ గారిని కోరేది మరొకసారి కోరేది
ఒక అధికారిగా ఉండి విరమణ పొంది పర్సనల్గా వచ్చి కలిసిన తర్వాత కూడా ఇయాడికి 13 రోజులైంది నా పని కాలేదు. అయితే సాధారణ ప్రజలకు कमिश्नर गारू ఏం పని చేస్తారు అనేది నా ఆవేదన. निर्मल ज़िले के भैंसा मंडल के महागांव बी में विट्ठल रुक्माबाई मंदिर में हफ्ता भर के अखंड हरि नाम सप्ताह का आगाज़ हुआ। रोज़ाना सुबह पाठ, रात को भजन कीर्तन और इख्तितामी रोज़ में जानदार जुलूस और महा अन्न प्रसाद का अहतमाम होगा। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जारी माह की 25 तारीख को तेलंगाना काबीना का अहम इजलास, मकामी इंतखाबात पर अहम फैसला आने का इम्कान। बच्चों की हिफाजत, सलामती, तालीम व सेहत में सबकी जिम्मेदारी ज़रूरी। रिव्यू मीटिंग में रियासती कमीशन बराए हुकूक अतफाल की चेयरपर्सन सीता दयाकर रेड्डी का अहम इमाम। पीएम श्री फंड्स में बेज़ाब्तगियों पर खुसूसी टीम की जांच, DSEL डायरेक्टर का 2 रोज़ा दौरा आदिलाबाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। किसानों के मसाइल पर तमाम जमातों की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज, कायदीन और किसानों ने कौमी शाहराह 44 को कर दिया जाम। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।